ओम शांति 23 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे प्रत्येक कथारे जोग शक्ति को कार्य रे लगाओ। बाबा को किछि भी पचारिबार आवश्यकता नहीं। तुमे समस्ते ईश्वरीय संतान, तेणु कौनसी भी आसुरी काम कर नहीं। प्रत्येक कथारे जोग शक्ति को कार्य रे लगाओ। बाबा को किछि भी पचारिबार आवश्यकता नहीं। तुमे समस्ते ईश्वरीय संतान, तेणु कौनसी भी आसुरी काम कर नहीं। प्रश्न, तुमर एही जोग बलर करामती कौन? तुमर एही जोग बलर करामती कौन? उत्तर, एही जोग बल द्वारा ही सबु कर्मेंद्रिय तुमर अधीन होई जाउछि। जोग बल बिना तुमे पवित्र होई परिबो नाही। जोग बल द्वारा ही सारा सृष्टि पवित्र हेउछि। सेथिपाई निजे पवित्र हेबा पाई बा भोजन को शुद्ध करिबा पाई जोगर यात्रा रे रुह। बुद्धिमान होई कार्य कर, नम्रतार सहित व्यवहार कर। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। दुनिया रे काहाकु हेले जणा नाही जे आत्मिक पिता आसी स्वर्ग अथवा नुआ दुनियार स्थापना किपरि करूछंती। एकथा केही हेले जानी नाहंती। तुमको बाबांक ठारू किछि मागिबा दरकार नाही। बाबा सब किछि बुझाउछंती। किछि हेले भी पचारिबार आवश्यकता नाही। सब किछि स्वतः बुझाउछंती। बाबा कहउछंती मते कल्प कल्प एही भारत खंडरे आसी कौन करिबाकु हेबो ताहा मु जानिछि, तुमी जानि नाह। प्रत्यह बुझाउछंती। केही गोटिए अक्षर भी न पचारिले भी सब किछि बुझाउछंती। केबे पचारुछंती खाइबा पीबार असुविधा हेउनी तो? एहा तो बुझिबार कथा अटे। बाबा कहउछंती सबु कथारे जोग बल द्वारा काम कर एवं जेउ स्थान को जाउछ सबुठु बड़ कथा हिला बाबा को निश्चय मने पकाओ। आउ कौनसी आसुरी कार्य कर नाही। आमे ईश्वरीय संतान अटु। से समस्तंकर पिता समस्तंक पाई एही गोटिए ही शिक्षा देउछंती। बाबा शिक्षा देउछंती, पिला माने तुमको स्वर्गर मालिक हेबार अछि। राजत्वरे मध्य पदवी तो रही थाए ना। प्रत्येकंको पुरुषार्थ अनुसारे पदवी मिली थाए। पिला मानकु ही पुरुषार्थ करिबाकु हेबो एवं प्रारब्ध मध्य प्राप्त करिबाकु हेबो। पुरुषार्थ कराइबा पाई बाबा आसुछंती। तुमको किछि हेले जणा नथिला जे बाबा केबे आसीबे, आसी कौन करिबे, आमको केउ आडे नेइ छिबे। बाबा ही आसी बुझाउछंती ड्रामार प्लान अनुसारे तुमर केउठारु पतन होईछि। कहउछंती एकदम उच्चरु खसी आसीछ। टिकिए हेले भी बुद्धि रे आसु नाही जे आमे किए। एबे अनुभव करूछ ना? तुमे स्वप्न रे सुधा भाबी नथिलो जे बाबा आसी कौन करिबे। तुमे मध्य किछि जानी नथिलो। एबे बाबा मिलिछंती, तेणु बुझुछ जे एपरी बाबांक उपरे पूरा समर्पण होई जिबा उचित। एपरी पतिव्रता स्त्री स्वामी निकटरे समर्पण होई थाए। चिताग्नि रे झास देबाकु मध्य डरी न थाए। केते बहादुर होई थांती। आगरु बहुत नियारे झास देउथिले। एठारे बाबा तो एपरी कोनोसी कष्ट देउ नाहंती। एठारे भले ज्ञान चिता नाम होइथिले मध्य जळिबार कोनोसी कथा नाही। बाबा लहुणीरु चुटी बाहर करिबा सदृश सबु किछि बुझाउछंती। पिला माने बुझुछंती जन्म जन्मांतरर पापर बोझ मुंड उपरे रहिछि। अजामिल जणे नुहे। एठारे प्रत्येक मनुष्य जणे जनक ठारू अधिक अजामिल अटंती। मनुष्य मानकु कौन बा जणा जे पूर्व जन्म रे कौन कौन करिथिले। एबे तुमे बुझुछ जे आमे पाप ही करिथिलु।
ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଜଣେ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାପ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। କେହି ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାରୁ ତ ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆରୋହଣ କଳା ତ ହେଉନାହିଁ, ନା ବରଂ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏତେ ପରମ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି ଜୀଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଅ। କାହିଁକିନା ସିଏ ପତିମାନଙ୍କର ପତି, ପିତାମାନଙ୍କର ପିତା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାବା ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଥିବା ବାବା କେତେ ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କନ୍ୟାମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାବା ନିଜେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଅହଙ୍କାର ଟିକିଏ ବି ନଥିଲା। ବାପ ଦାଦା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ବି କର୍ମ ହେଉ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବି ଅଥବା କରିବି। ଉଭୟ ଯେପରି ଏକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦାଦା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ମାୟାର ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ପିତା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କର ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି କାମ କର ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଓଲଟା କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଓଲଟା କାମ ପାଇଁ ହିଁ ମନା କରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ମାରନ୍ତୁ ଅଥବା ପିଟନ୍ତୁ, ଏପରି କିଛି ବାବା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଏହିଭଳି କୁହାଯାଉଛି। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତୁମ୍ହାରେ ଦର କୋ କଭି ନେହିଁ ଛୋଡ଼େଙ୍ଗେ। ଯାହା କିଛି ବି କୁହ, ବାହାର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ବାବାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରଜନ୍ମରେ କିଛି ମିଳିବ, ନା। ଏହି ପାରଲୌକିକ ପିତା ହିଁ ତୁମକୁ ବେହଦ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏହି ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛ ତେବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ନଚେତ୍ ଡିସମିସ୍ କରିଦେବେ। ନିଜର କାମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଖି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସ୍ନେହର ସହିତ କାମ କର, ନଚେତ୍ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଆଖି ଦେଖାଅ। କାହା ଉପରେ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖିଆଲ ରହୁଛି ନା। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରହିବା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତୁମେ ଡାକିଛ ନା, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପତିତ ଅଟନ୍ତି ନା, ନଚେତ୍ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମ ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସହନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଉପାୟମାନ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଚାଲ। କୁହ ତୁମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଟ, ପୁଣି ଇଏ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପତି, ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସବୁକିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଅଟକାଉଛ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି ନା। ତୁମେ ହିଁ ପବିତ୍ର କରାଇଲା ବାଲା ହୋଇଯାଅ। ଏହିପରି ସ୍ନେହ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି କ୍ରୋଧ କଲେ ତେବେ ଫୁଲର ବର୍ଷା କର। ମାରିଥାନ୍ତି ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ମଦ ପିଇଲେ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ନିଜକୁ ରାଜା ଭାବିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବିଷ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହା ନ କହିଲେ ଭଲ। ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ଥରେ ଦୁଇଥର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ବାସ୍ ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା,
ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ନିଶା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ, ବିକାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ଯୋଗ ବଳ ବିନା କେହି ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବଳର ହିଁ କରାମତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୋଗର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବାହାରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଶାନ୍ତିରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି, ଘର ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହା ତ ଅଳ୍ପକାଳ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଶାନ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ ହିଁ ଶାନ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କର୍ମ କରୁଛ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଧାରଣ ନ କରିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ପୁଣି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ପୁଣି କେହି କେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଛାୟାର ଶରୀର ହୋଇଥାଏ। କେହି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, କେହି ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କେହି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ଯେପରି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଦୂରରେ ରହି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିବା ଆଦରର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ମିଶିଛ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବାଦଶାହୀ ହିଁ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଝିକରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆସାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ଏକଥା ଆଉ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ, ଆମେ ତାଙ୍କ କୁଳର ଅଟୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଚକ୍ର ଆଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାହିଁ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର। ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହିଭଳି କେହି ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କଥା କହିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ। ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି। ଆମକୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଏହିପରି ହୋଇଯିବୁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ ଆମେ ଦେବତା ହୋଇଯିବୁ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବା। ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚକ୍ରର ଆୟୁଷ ଏତେ ବଡ଼ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ହିଁ ସମାଚାର ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ କି ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ କଇଁଛ, ମାଛ ଆଦି କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସବୁ କିଛି ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବଳ ତାହା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ତେବେ କ'ଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତ ଏପରି ହୋଇଛ, ପୁଣି କାହାକୁ ନିଜ ସମାନ କରାଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ପୁଣି ଥରେ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନା କରିବାର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀକୁ ମନା କଲେ ତ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆବର୍ଜନାରେ ଡବାରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆବର୍ଜନାର ଡବା ହିଁ କୁହାଯିବ। ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏକଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏ କଥାକୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଥିବାରୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ତୁମର କଳ୍ପନା। କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ଶରୀର ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଛି।
अर्थ किछि हेले बुझु नाहंती। बास एहा ईश्वरंकर कल्पना। ईश्वर जेउ भली चाहुछंती सेहीपरि हेउछंती। तांकर एहा खेल अटे। एपरि कथा मान कहुछंती। से कथा न कहिले भल। एबे तुमे पिला माने जानिछ बाबा आसिछंती। बुढ़ी माता माने मध्य कहुछंती बाबा प्रत्येक 5000 वर्षरे थरे आमे आपणଙ୍କଠାରୁ स्वर्गर संपत्ति नेउछु। आमे एबे स्वर्गर राजत्व नेबाकू आसिछु। तुमे जानिछ जे समस्त अभिनेतांकर निजस्व पार्ट रहिछि। जनकर पार्ट अन्य जनक सहित मिसी पारिब नाही। तुमे पुणी एही नाम रूपरे आसी एही समयरे बाबांଙ୍କଠାରୁ वर्षा नेबार पुरुषार्थ करिबो। एहा केते असरंती रोजगार अटे। जदिও बाबा कहुछंती अल्प शुणिले मध्य स्वर्ग को आसीजिब। किंतु प्रत्येक मनुष्य उच्च हेबा पाई तो पुरुषार्थ करुछंती ना। तेणु प्रथमे हेला पुरुषार्थ। अच्छा मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। बाबा जेपरी संतान मानकर सेवा करुछंती कौनसी अहंकार नाही सेहीपरि पितांकु अनुकरण करिबाकू हेबो। बाबांक श्रीमतरे चाली विश्वर राजत्व नेबाकू हेबो। मना करिबा अनुचित। बाबा जेपरी संतान मानकर सेवा करुछंती कौनसी अहंकार नाही सेहीपरि पितांकु अनुकरण करिबाकू हेबो। बाबांक श्रीमतरे चाली विश्वर राजत्व नेबाकू हेबो। मना करिबा अनुचित। 2 नंबर पॉइंट। पिता मानकर पिता पति मानकर पति जे कि सर्वोच्च अटंती अति प्रिय अटंती तांको उपरे समर्पित हेबाकू पड़िबो। ज्ञान चिता उपरे बसिबाकू हेबो। भूल रे मध्य केबे हेले बाबांकू भूली ओलटा काम करिबार नाही। पिता मानकर पिता पति मानकर पति जे कि सर्वोच्च अटंती अति प्रिय अटंती तांको उपरे समर्पित हेबाकू पड़िबो। ज्ञान चिता उपरे बसिबाकू हेबो। भूल रे मध्य केबे हेले बाबांकू भूली ओलटा काम करिबार नाही। वरदान खुशी रूपक असरंती संपत्ति रे भरपूर सदा चिंता मुक्त सम्राट भव। खुशी रूपक असरंती संपत्ति रे भरपूर सदा चिंता मुक्त सम्राट भव। खुशीर सागरंक द्वारा प्रतिदिन तुमको खुशीर असरंती संपत्ति मिलुछि। सेथिपाई जे कोनोसी परिस्थिति रे तुमर खुशी हजि जाई परिबो नाही एवं कौनसी कथार चिंता लागी परिबो नाही। एमिति नुहे जे संपत्ति सबूर कौन हेबो परिवारर कौन हेबो परिवर्तन तो हेबो ना। पुरुणा दुनिया रे जी जेते भी श्रेष्ठ होई थाउ ना काहींकी सबु पुरुणा ही अटे। सेथिपाई तुमे माने निश्चिंत होई जाइछ। जहा भी हेबो भल हेबो। ब्राह्मण मानक पाई सबु भल किछि भी खराब नुही। तुम मानक पाखरे एभली चिंतामुक्त राजत्व रहिछि जाहाकू केही भी छड़ाई नहीं पारिबे नाही। स्लोगान एही संसार को एक अलौकिक खेल एवं परिस्थिति गुड़ी को खेलना मने करी चलिले केबे भी निराश हेबो नाही। एही संसार को एक अलौकिक खेल एवं परिस्थिति गुड़ी को खेलना मने करी चलिले केबे भी निराश हेबो नाही। अव्यक्त इशारा एबे लगन अग्नि को प्रज्वलित करी जोग को ज्वाला रूप कर। शेषरे आसी तीव्र पुरुषार्थ करिबा पाई ज्वाला स्वरूप स्थिति ही एकमात्र आधार। पांडव मानक पाई ही जादव माने अटकी रहिछंती। पांडव मानकर श्रेष्ठ शान बा आत्मिक शान अर्थात गारिमामय स्थिति ही जादव अर्थात यूरोपवासी मानकर दुखमय परिस्थिति को समाप्त करिबो। तेणु निजर शान द्वारा परेशान अर्थात दुखी आत्मा मानकु शांति एवं निश्चिंततार वरदान दियो।
ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस एवं माइट हाउस स्थिति को भल भाव बुझी सही अनुसार पुरुषार्थ कर। ओम शांति।